السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم። ودي أحرم عبيد سبوتشي إن أنت تلفزيون برنامج دمو ليلة الجمعة نونجدي ليلة الجمعة برنامج بزارو دور العلم والعلماء في بناء المجتمع. أوقاتنا واقعوش محبرة سبن بمعنى هدت لي من مينا الله شو مليون الرسيزن بتنال إن شاء الله كان يقعد موش هاشم شان أسر الجنيا لفك عرضنا هنا تبى من جيتها شو بني بنان تمسمية مسجن كوين ፕሮግራማችን እንደተለመደው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት በማድረግ እንጀምራለን። አብራችሁ እንድትሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صلاة تفتح لنا بها أبواب رحمتك اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صلاة تعيذنا بها من زوال نعمتك اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا له في أوامره المحكومة ونواهيه المحتومة اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر الناهي اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المؤيد بالمدد الإلهي اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناهي عن الشرك بالله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر بالإقرار بالرسالة والتبليغ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناهي عن أن ينكر المرء ذلك أو يزيغ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الآمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الناهي عن الشبهات واتباع الشهوات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الآمر بصيام شهر رمضان اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الناهي عن عبادة الأصنام والأوثان اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الآمر بالحج والعمرة
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الناهي عن ترك الحج مع الاستطاعة والقدرة اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الآمر بالسعي والطواف اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الناهي عن اللغو والإسراف اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الآمر بالتلبية والإحرام اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الناهي عن النفقة في الحج من المال الحرام اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا الآمر باستلام الحجر الأسود والركن اليماني اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل الناهي عن التسويف والآماني اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل صلاة تختم لنا بها بخير أعمالنا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم على أهله መርሐባ ተመልካቾቻችን ሰለዋት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አውርደን ተመልሰናል። እንደው ይሄ ሰለዋት አሁን የተቀራው ነገር ላይ በተለይ አሁን ይሄ ከዚህ ተንቢህ አላናም እንደው አቀራረቡ ከሚገርመኝ ፓርት ውስጥ አንደኛው ይሄ ፓርት ነው። የመጀመሪያው ላይ አልአሚሪ ያለ ይጀምራሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አዘዋል። የሚቀጥለው ደግሞ አናሂ በዚህ ነገር እና አርሰልና ያ አዩሃ ነብዩ እና አርሰልናከ ሻሂደን ወበሽረን ወነዚራ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲልክ እንግዲህ አስፈራሪም አብሳሪም ይሄን ያደረጋችሁ እንደሆነ መልካም ይሄን ታገኛላችሁ፣ ይሄን ደግሞ ካልሆነ ይጠበቃችኋል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለው እና አቀራረቡ ይገርማል። አልአሚሪ በዚህ ስገዱ፣ ጾሙ፣ ዘካ መልካም ስራዎች አጠቃላይ ያዛሉ። ከዚህ ነገር ደግሞ ተቆጠቡ ብለው ይላሉና የተወሰነ ከተቀረው ላይ ነጥቦች ነው። ለምንድን ትልቁ ነገር ሰዎች ተንቢህ በየቤታችን በመንቀራበት ጊዜ ያ ሚለው መልእክት ሰላዋት አውርደን ከዛ በኋላ የሚያስከትለው ወይ እንደዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው ወይ አኽላቃቸው ነው ወይ ሲፈታቸው ነው። ዞሮ እሳቸው ዙሪያ የሚሽከረከር ነገር ነውና ያ ነገር የሚያስተምረን ነገር ምንድነው? ምን ላይ ልናተኩር ይገባል ብለን ያ ከሚነገረን ነገር ላይ በተለይ ልብ ብሎ ማዳመጥና ያልገባንን ደግሞ ከሚያውቁ ሰዎች እዛው ዙሪያችን ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ማለት ይኖራል። የሰላዋት ትርፍ በሴም ቀላል አይደለም። በትንሹ እንግዲህ አንድ ሰላዋት በ10 ነው መነሻው እና ለአዳፊን ከቲራ ሌላው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የበለጠ ያስታውቃል። ነገ ቂያማ ቀን አቅረብኩም ሚኒ የውም القيامة መጅሊሰን አክተሩሁም ዐለይሂ ሰላቱና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ ጋር እንግዲህ ቅርብ ከሚሆኑት ብለው ከጠቀሷቸው የተለያዩ መልካም ስራ ከሚሰሩት ሰዎች ጋር ተያይዞ አንደኛው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ብዙ ሰላዋት የሚያወርዱ ሰዎች ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጅሊስ ነገ ቂያማ ቀን ቅርብ ነው። እንዴትም ላይ ከፋላ ላይ ቆሙ፣ ቤትም እንክብካቤ ላይ ከዛ ተያይዞ እንግዲህ አኽላቃቸው ያማሩ ሰዎች እንዲህ ያሉ በተለያየ ቦታ የተለያየ መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች ይገኛሉ። ከዛ መሃል ግን ሰላዋት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ
የሚያወርዱ ሰዎችም ነገር ለሳቸው ያው የምትወደውን ነው ደጋግመህ የምታነሳው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፈት የምንገልጽበት በዋነኝነት ሰላዋት በማውረድ ነው ትእዛዛቸውን ከማክበር ጎን ማለት ስለዚህ እስቲ እንደው የተወሰኑት ከተባለው ላይ እንደው ትንሽ የሆነ ነገር ማብራሪያ ብትሰጡን እንግዲህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ኡስታዝ እንዳልከውም በጣም የሚገርም ነገር ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ አምረን አንዴ አምራ ያመጣል አንዴ ናሂ ያመጣል እንዳላችሁት በጣም የሚገርም ነገር ነው ተንቢህ እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ነገር ያው እቺ ኡመት ተከብራለች ከተከበረች ትልቁን ክብር ያገኘችው በረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እቺን ኡመት እንዳከበራት የነገረን ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ብሎ ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ አለና ተእምሩነ ቢልማዕሩፍ እኔ ያው እዚህ ጋር ሼኹ በጣም እንትን የሚገርመኝ እዚህ ጋርም ጭምር ነው ጥንቃቄው ናህይን ሳይሆን አምርን ነው የሚያስቀድመው በኸይር ማዘዝ ይቀድማል ይላሉ ወስልዮቹ አሁን ችግር የሚፈጠረው መቼ ይላሉ ሰውየው መከልከልን በመከልከል ሲጀምር ችግር ይፈጠራል ይላሉ ለሰው መጀመሪያ ኸይር መስጠት ይቀድማል አሉ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ኸይርያችሁ የመጣው በምንድነው አሉ በኸይር በማዘዝ አሁን ኢማን ነው መጨረሻ ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ ተእምሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሀውነ ዐኒል ሙንከሪ ወቱእሚኑነ ቢላህ በሶስተኛ ላይ ኢማን መጣ ኢማን በፈድል ይበልጣል ኢማን ነው ዋናው ነገር ሁሉ ጊዜ ግን የሚመጣው ሌላ ቦታ ወላስነ ኢለለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሃት ብዙ ቦታ አመኑ እዚህ ጋር ግን ለምንድነው ምን ቀደማሉ አምር ቢልማዕሩፍ ከዛ ነህይ ዐኒል ሙንከር ከዛ ኢማን ለምንድነው አሉ አይ ኸይር ኢማን ሁሉም ኡመት ይጋራቸዋል አሉ ኢማን ይባለው ነገር ሁሉም ይጋራቸዋል አሉ ይሄ ግን ለእናንተ ኸይርያ የተሰጣችሁ በምንድነው በአምር ቢልማዕሩፍ ስለዚህ ራሱ ቅደም ተከተሉ ራሱ ወሳኝ ነገር ነው ይላሉ ኢማም አልገዛሊ ራሱ ቅደም ተከተሉ አምር ቢልማዕሩፍ መቅደም አለበት ሁሉ ጊዜ ቢሆን አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ፊትና የሚወዱ ሰዎች ምን ያስቀድማሉ ካልክ ተቃራኒው ከዛኛው ይጀምራሉ ችግሩን በመናገር ወይ ደግሞ ነህይ ዐኒል ሙንከር ላይ ትኩረት ያወዛሉ መጀመሪያ ምን መቅደም አለበት አምር ቢልማዕሩፍ ሰው በመልካም ማዘዝ አልረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተካኑበት ነገር ትልቁ ነገር ያኔ ይሄ ሁለቱም ነገር ያለ ነው እና አሁን ሼኹ እንዳልከው በጣም ይገርማል በምን ይጀምራሉ በአምር ይጀምራሉ የሚገርም ነገር እዛው ጋር ቤት እየመጡ ነው ደግሞ አይደለ አሁን ቀደም እዛ ጋር ስንል ነበር አይደል اللهم صل على سيدنا الامير بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة አሉና الناهي عن الشهوات አኒ ሹቡሃቲ ወትባዕ ሸህዋት ታታ ነው ሁለቱም ማለት አሁን ቤቱን በዛ በታ ሲጨርሱት ቤት እንዲመታ እያደረጉት ለምንድን ነው በዛውም ሰለዋቱ የተባለ ነው በዛውም መደዱም እየጨመረ ሰው አብሮ ሺዕር ሲሆንለት እኮ ዜማው እንዲሞላ ግጥም ነው ተዋ በታሲም በዳል ከመጣ ዳል በኑን ከመጣ ኑን እና አምሩን ከነህዩ ጋር ያይዞ በጣም ብዙ ነገር የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምሮች ይመጣሉ ብዙ የረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናህዮች ይመጣሉ አሁን እዚህ ጋር በሰላት ውስጥ ምናጠፋቸው ነገሮች ይነገራሉ በሐጅ ውስጥ ምናጠፋቸው ሐጅ ውስጥ ምን ሐላል ነው ሐጅ ውስጥ ምን የተከለከለ ነው ከረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላኪን ግን ያንን ያረጋው ማን ነው ሲል አሁን ሰለዋቱ እንትኑን ضمير አርጉ ምንም ጋር ይቆማል ወአላ አሊ ሰይዲና ሙሐመድ ይላል ከዛ አልአሚሪ ሲል ማን ያዘዙ የሆኑት አዛዡ አሁን የሚያመላክተው ወደ አዛዡ ሆነ ማለት ነው ወደ ነብዩ ሰለላሁ ያ አዛዥ ምን ገብቷል ያዘዙ የከለከሉ ብሎ ይጀምራል አልአሚር الناهي ብሎ ነው ራሱ የሚጀምረው ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ያቺን ሃው እንደገናውንም ቤቷን ሊመታ ደግሞ المؤيد بالمدد الالهي ይላል አሁንም ያው ሊያገናኝ ነው اللهم صل على سيدنا እንደገና እዛው ውስጥ ያለው መደድ ሌላ የመረቀንክ ትሄዳለህ አልአሚሪ የመጀመሪያው አምራቸው ምንድነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو لا إله إلا الله الله أكبر آمين የመጀመሪያው አምር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣው አምር ምንድነው በቃ አሁን ነብዩላህ ሙሳንም አላህ መጀመሪያ ያላቸው ምንድነው ያ ሙሳ إني أنا ربكم فاخلعنا عليك إذا آيات ላይ ምንድነው وعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا أنت فأقم الصلاة للذكر وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم መጀመሪያ የመጣው ተብሊግ ምንድነው አላህ ጀለ ጀላል ወህዳንያ ነው ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ የውቀትም ሰውየው የማውቀም የመማርም የምንም መሰረቱ የሚነሳው ከሸሃዳው ይሄንን ያላበራ ይሄ ዚን የሂዳያውን የመጀመሪያው መብራት ያላበራ ሰው ሌላ ነገር ደግሞ ስለዚህ አምሩ ቀደመ ሸሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ይሄ አምር ከተገኘ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ አልናሂ አን ሽርክ ቢላህ አይታን በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው ኡስታዝ አሁን አን ሽርክ ቢላህ አሁን ሰው በጣም ችግር የሆነበት ነገር ምንድነው ሰው በላ ኢላሃ ኢላላህ አላዘዝኩም ራሱ ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ ያለው ሰው ተመጣና ስለ ሽርክ ታወራበታል ችግር የሆነ ነገር ነው ከዛ ሁሉ ሰው አለመግባባት ችግር የተፈጠረው ሰው ከምን እየጀመረ ነው ተራ እየጣሰ ነው ቅደም ተከተል ባዛባህ ቁጥር ችግር ይፈጠራል ስለዚህ ቅደም ተከተሉን ጠብቀ
አሁን ሰው መጀመሪያ ሸሃዳ አላ ኢላሃ ኢላላህ ላይ ነው ያለው ወይ ሸሃዳ አላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕናው ራሱ ሩቅ ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕናው ሩቅ ነው ለዚህ ነው ዛሬ ምናልባት ትልቁ ርዕስ አድርገው ይዘዋል መሰለኝ ደውር العلم والعلماء ወቀት የሚባለው ነገር لا اله الا الله አዋሙ ዘንድ ምን ያህል ማዕሩፍ ነው ዑለማው ጋር ዑለማውስ ምን አይነት ተፍሲላቶች አሉት በጣም ብዙ ትልቅ ይደታል ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ሲባልስ የዲኑ ማዕሪፍ አለ ከዚህ ውጭ ደግሞ ከረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ዒልም አለ አዳበ العلم አለ ሐያተ العلم አለ በዒልም ውስጥ መኖር አለ በዒልም ውስጥ ስርዓት አለ በዒልም ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ወላኪን ግን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ አምሩም ነህዩም የተገኘው ከማን ነው ደግሞ ከዑለማው ነው ያ በዑለማው መስመር ተጉዞ የሚመጣ ነገር ነውና ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስለ ተንቢዩ ያወራን ነበርና ሼኹ በጣም የሚገርመኝ ነገር ያንን ቅደም ተከተል ጠብቆ መጀመሪያ አምር ያመጣል ሁለተኛ ነህይ ያመጣል ከማ ፊል ቁርአን ኡሱልዮቹ እንዳስቀመጡት መቅደም ያለበት ምንድነው ይላል በዚህ ውስጥ ደግሞ አብሮ ምን ይገኛል ሰላት አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈዳኢሉን እንዳስቀመጥኩ ሰላዋቱ በማን ላይ ይወረድ ይሄንን ትእዛዝ ባዘዙት ላይ ሰላዋቱ በማን ላይ ይወረድ ይሄንን በከለከሉት ላይ ይሄ ሰላዋት በማን ላይ ይወረድ ባዘዙት ላይ ይሄን ባዘዙት ሰላት መስገድን ባዘዙት ሻሃዳን ባዘዙት ላይ ሰላዋት ይወረድ ገብቷል ሽርክን በከለከሉት ሐሜትን በከለከሉት በሐላል ባለው ገንዘብ ሐጅ ማድረግን በከለከሉት ላይ ሰላዋት ይወረድ ነው እያለ ያለው ቀደም ስንል ነበር አሁን ሐጅ ወቅት ነው መሰለኝ አዎ እንደገና ሩክነል የማኒ ሰላም ማለት ምንድነው ሩክነል ሀጀረል ወስድ ሰላም በማለት ላይ ያዘዙ ይላል እንደገና ደግሞ ሐላል ባለው ገንዘብ ሐጅ ማድረግን ደግሞ በከለከሉት ይላል ሰው ሐላል ባለው ገንዘብ አላህ ይጠብቀን ብቻ ማመራ አዎ ትልቁ ነገር ምንድነው ማንኛውም ነገር ሲባል መልእክቱን ለማድረስ መሞከር በተቻለ አቅም በተለይ አሁን አላቅም እንጂ ድሮ አየህ በተለይ ሰው ቤቱ ልክ ቡና የጠጣና ጧት አለ አሁን ብዙ ቦታ ወይ ማታ እንሰብሰብ ሲል በቡና ሰበብ ሲነስ እስቲ ተንቢህ አብጀሊ ይባላል ተንቢህ ቀርቶ አብጀሊ ነው ተቀበላል አንድ 10 ሰው ብሎ ይወጣል ያቺ ስትባል መንዙማዎችን ቢሆኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፈት የሚገልጹ ትእዛዛቸውን እንደዚህ የሚያንጸባርቁ ብዙ የእስልምናን እሴቶች በጣም የሚያንጸባርቁ ናቸው በተለይ በእኛ ሀገር ደረጃ ያሉትና ስንሰማ አማርኛም ይሁን አረበኛቸው መልእክታቸው ምንድነው ውስጣቸው ያዙት ቁም ነገር ምንድነው እኛ ካልገባን ደግሞ የገባቸው ሰዎች ይሄን ምን ለማለት ፈልገው ነው ብሎ ያ ነው ትምህርቱ ቢገኝባቸው አንዳንድ መንገዶች ነው ለምን ብዙዎቹን በእኛ ሀገር ደረጃ በተውሂድም ይሁን በዒባዳዎችም ደረጃ በተለያየ በአጀም ቋንቋ እንኳን ተሰርቷል ሰው ለምሳሌ ይህ በሚገባው ቋንቋ እንዲረዳ ብሎ አረበኛ ሩቁ ስለሆነ ከሰሜን ጀመረ በትግርኛ ተዘጋጁ አሉ ከዛ ደግሞ በአማርኛ አሉ ከዛ በኦሮምኛ አሉ እንደየቋንቋቸው ሰዎች የዛ አካባቢ ሰዎች በቀላሉ የሚያምኑበት እስልምና የያዘውን መሰረታዊ ነገሮችን በተለያየ ዘመን ያሉ ዑለማዎች በተለያዩ ዘመን ያሉ ማዲሆች ያንን ቁጭ አድርገው አሰቡታል ስለዚህ ብዙዎቻችን መንዙማ ቢሆን ነሺዳ ቢሆን እንትኖችን ተንቢሆችን በመንሰማበት ጊዜ ትኩረት ልናረጋው የሚገባው ምንድነው ከዚህ ጀርባ ያዘው መልእክት ምክንያቱም ብዙ ተደላቂ ዲቤጋ ቀሮይ ነው ምናምን ይላላችሁ ሸወዳው ቢልስና አንዳንዴ ያው ዝም ብሎ ዜማውና ተደብድቦ መሄድ አይደለም ትልቁ ቁም ነገር ያኛው ምንድነው ያለው ነገር የተፈለገው መልእክት ነውና የሚገርም ነገር አንድ ጨዋታ አስተዋውስኝ ያፈወሉኝና እዛ ወሬኛ አካባቢ በጣም ብዙ የሚነገር ነውና በነገር ላይ አንዳንድ ሸኾች ጭራሽ ሀታ ትእዛዝ ሁሉ ሲሰጡ በእንትን ይሰጣሉ በራሱ በዚህ በተንቢዩ ራሱ እንደዚህ ያሉ የሆነ ትእዛዝ የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ ይጠይቁበታል ራሱ የተንቢዩን ሰይፍ ተከትሎ አላኩል ያልጋ አንድ ጨዋታ ትዝ አለኝና በጣም ተንቢዩ የሚወዱ ሸህ ነበሩ እና እንትን ይወዳሉ በጣም ተንቢዩና ጧት የሚቀበላቸው ሰው ይፈልጋሉ እሳቸው የኛው ሲሉ አንድ ሰው ደግሞ አብሯቸው ሰለዋት እንዲል ይፈልጋሉና አንዱ በጧት ይለምኑታል ከዚህ እንትን ይዛል በቃ ትንሽ 100 እንኳን ይርዛል አብረን 100 እንበል ከዛ በኋላ ከዛ 100 እሺ በቃ 100 ነው በቃ በጣም እንትን አለባቸው እሳቸው በቃ መሐባው አላህ ከተቆጣቸው እና 100 እሺ ያላቸው በቃ 100 ነው ግን እሺ 100 ብቻ ያኒ 100 ሰለዋት አላሁመ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ 100 ማለት ነው ያው እኛ በእኛ ዘመን 100 ብዙ ነው እሺ አለ ግን አንድ ትውልድ ተሻገር ሁሉ ነገር ማሻአላ መርሐባ እና 100ን ተስማምተው እያሉ 100 አለፈ ከ100 ማለፉበት ከ100 ሲያልፉበት ጠይቃቸው እዛ በሰለዋቱም እያለቀስ ብላ አንጎራጎር 100 እኮ አለፈ አለ ከዛ እሳቸው በዛው ሰለዋቱን ሲያቋርጡ ምን አሉ ታለው እንኳን 100 ቢሞላሺ አለቀህ ምስኪ መሻሉ
እንትኑ አለቀቀኝ ነው ሙሐባው አለ ገብቶልኛልና እንኳን ይመጣ ቢሞላሽ አለቀም እስኪመሻሉ አሉ ሰው መደዱ ሂደት ነውና በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ጧት ባላችሁት ነው እዚህ ያለኝ ጧት ይባላል ማታ ድሮ በየቤቱ ማታ ያንስ እንዳላችሁት በተለይ ቡናዋ ምናምን ወይ ጧት ወይ ማታ በየሰፈሩ በየቤቱ አለ ስለዚህ ምንድነው ትልቁ ዓላማ ከቡናው ጋር አይደለም ሰዎች ያው ድሮ ሻይ ዳቦ የለም ቡናው ነው ቁርሱ ቡናና ቁርስ ይደረጋል ቁርስ ያደርጋል በዛ ሰዓት ቤተሰቡ ይሰበሰባል አቅም የሌለው ጎረቤት በዛ ሰዓት ቡና ጠጡ ይባላል ቤቱ ባዶ ሲሆን በቡና ስም ነው ይመጣ እንደው ያለው እኮ ኸይር እኮ ቀላል አይደለም والله ሱብሃንአላህ خاصة ደግሞ ለይለተል ኸሚስ ደግሞ የነበረው ትልቅና ለይለተል ጁምዓው ሰው ይጠራራል በሳምንት አንድ ይገናኝበታል ሰላዋቱ በግልጽ መጥቶበታል በተለይ ለይለተል ጁምዓን የውመል ጁምዓ ላይ ሰለላሁ ተጠፋፍቶ የነበረ ሰው በሳምንት ይገናኝበታል ደሞ አለ በጣም ደሞ ከዚህ ወጣ ያለ ተርቲቦች አሁን በተለይ ሰሜን ትግራይ አካባቢ ደግሞ ይሄኛውን በባዕደል ፈጅርና ባዕደል መግሪብ ያረጉታል ሰላዋቱ ተንቢህ ብቻ አይደለም ያሲን ትቀራል ያሲን ይቀራል በቃ ጧት ሲቀራ ሁሉ ጊዜም ግን ምን ይኖራል ሁሉ ጊዜ ቁርስ ትኖራለች አምባሻ ተባለች እንግዲህ ሰው እንደቻለ አካባቢ ሰው በራሳቸው ተርቲብ ዛሬ የተወሰነ ቤት ሰኞ አንዱ ማክሰኞ ይልካል በጣም የሚያጅባህ እዛ ጋር ያሲን መጥቶ የሚቀራው ሰው ቤቱ ረቦት ሊሆን ይችላል የሚበላ ላይ ኖር ይችላል ግን ምን ትሆናለች ያቺን የምትሰጠውን ቂጣ ቁርስ እንዲቆርሰው ይሰጡታል እሷን ይባላል አንደኛ ነፃ ነው ለሁሉ ሀብታሙ ለደሃ እኩል ማንንም አይቡና ያቀበተ ያቺን ቁርስ አድርጎ ሙሳፊርም ቢሆን ይገባል ሙሳፊር በቃ የከተማው ሰው ይቀር ሙሳፊር ይሁን መለመን አስፈልግ ሰው ቤት መሄድ አይችልም መስጊድ ላይ ያገኛል እዛው ቁርሱን በልቶ ወደ ሀጅ እንዲሁም ደግሞ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ሰዎች ስናያቸው ጥሩ ልብስ ለብሰው ደህና የሚመስሉ ሰዎች ብዙ ክፍተት ያላቸው ቤታቸው ይኖራል እነዛ እንኳን ቀምሰው የሚወጡበት ሂደቶች አሉ እና በጣም ጥቂት ብለን ምንላት ድሮ ይሄ ባህል ነው አላስፈላጊ ያላቸው ነገር ሲሮች ቆም ብሎ ማየት ይፈልጋል ለሙጅተማዑ ምን አበረከቱ ለማህበረሰቡስ ምን አበረከቱ ይሄው ምንለው የቡና መጠራራት አሁን ጎረቤት ለጎረቤት ዛሬ ማን ይተያያል ማን ይተያያል والله ነይ ቡና ጠጪ ሲባባል የድሮን ማለት ነው ሲመጡ ግን ድንገት ወሬው ሐሜት ካለ ያንን የማስተካከል ስራ ነው መስራት ካለበት ሲገናኙ ስለ አላህ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ እንዲያወሩ ስለ ሰልምናቸው ስለ ልጆቻቸው ስለ ሐያታቸው የዱንያም ቢሆን እንዲያወሩ ከዛ ውጪ አላስፈላጊ ወሬ እንዳያወሩ ማለት ነው አይ እዛ ጋር የጎረቤት መጠራረቱን ዘግተን ምንም መፍትሄ ቅያሬ ሳናመጣላቸው እኛ ዛሬ እኮ ሰው እርስ በርስ ተገናኝቶ እኮ የማይገናኝበት والله አጠገብ ለአጠገብ ተቀምጠን ሁሉም ስልኩንና ፌስቡክን ዩቲዩብን ይከፍታል በዛሂር በጅስማችን ተገናኝተናል ውስጣችን የተለያየ ዘመን ተራርቋል እነዛ በሩሃቸው ደህና ናቸው በአካል የከለከልናቸው እናትና አባቶች ደግሞ ዛሬ የሉ አያ ይሄ መታረምና መስተካከል አለበት እዛ የሚሰራው ነገር ሽርክያት የለም እኔ ገርመኝ ነበር ቡና ጀበና ይደፉ ይሰብሩ የነበሩ ልጆች ያሳዝናሉ ሰው ከቡናና ከጀበና ጉዳይ ያለው ማንንም አይኖረው ይሰባሰቡበታል ይጠጡበታል መጫወቻ ነው ቁርስ ናት የከተማ ሰው ሻይና ዳቦ ለምድ ይሆናል አገሪቱ አብዛኛው ቡና በትንሽ ቁርስ ነው ቁርሱ ነው እንጂ የቅንጦት አይደለም ሌላ ነገር የለውም እሳይ ሰዓት ግን አየህ የሚገናኝበት ሰዓት ላይ ግን ስትገናኙ አታውሩ አትሙ ምን ብለው አደራጁት ዑለማዎቹ ሰላዋት አውሩበት በነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላዋት የሆነበት ምክንያት ምንድነው ለሁሉም ቀላል አይ ምንም አይፈልግም በቃ በሁሉ ምንም የሚከጅል ነው ትልቅም የለም በቃ ቶሎ ይላዋል አቅም የፈቀደውን ደግሞ ሰው ብሎለት ይላል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ይጣበቅበታል ነብዩን ከወደደ ትእዛዛቸው ይቀለዋል ከለከሉት መራቅ ይቀለዋል ይሄ ነው ስለዚህ በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ነው ሰዎች ማየት አለባቸው ዳዋም ስናረግ ስንነቅፍም ምንድነው ከጀርባ ያለው ነገር ከዚህ በፊት የነበሩት ዑለማዎች ይሄን ጉዳይ ይሄን ኬዝ በመን አስተናገዱት ለምንስ ይሄን አስተናገዱ ለምን ይሄን መንገድ መረጡ ተብሎ በሐሰ ማረግ ያስፈልጋል አንዳንዴ አየህ የሌላ ሀገር ኮፒ አረብ ካልሆነም ብለህ እዚህ አረብ ሀገር ባህል በአረብ አስተሳሰብ ያላደገ ማህበረሰብ በአረብ ካልቸር የሌለን ህዝብ የዛን ካልቸርና ፍላጎት ተጀርባም የሌላን ሰው አላማ ለማሳካት ብለህ የምትመጣበጠው ነገር አደገኛ ሀገርን ዲንንም ያፈርሳል ይሄ መታረም ያለበት ይመስላል አጂብ والله ትልቅ ነገር አነሳ ኡስታዝ አንድ ሐዲስ ተዛለኝ አፉ الرسول صلى الله عليه وسلم ለሰሃቦች እንግዲህ እያኩም ወልጁሉስ في الطرقات የሚገርመኝ ሐዲስ ነው
ሰሃባ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመታዘዝ ከሰሃባ እንትን የለም ገብቷል ወደ ኋላ ማንም የለም ይወዳደር ምንም ይል ነገር የለም በቃ የተቀበል የታዘዘውን ቶሎ የሚቀበል ኸልቅ ነው ሰሃባ እንዴት አሉ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንትን በአማርኛ አድርገው ኢያኩም ወልጁሉስ ፊ ጡሩቃት መንገድ ላይ መቀመጣችሁን አደራ ያኒ ተው መንገድ ላይ በመንገዶች ላይ መቀማመጥን ተው ያኒ ቀንሱም ነው አምሩ ነው አንዳንዶቹ ዑለሞቹ እንደሚያስቀምጡ ወላኪን ግን በቃ መንገድ ላይ መቀመጥ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አረጉባቸው ሰዎች የሚተላልፍ መንገድ ዳር ቁጭ አትበሉ ብሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አመጡ ክልከላ አመጡ ሲላቸው ፈማለና አሉ ለኛ ምን አለን አሉ በመቀማመጥ ውስጥ አላህ ነጂ ሱፊያ በቃ እዛ ላይ ምን ማረጋችን መቀማመጣችን ላይ ምን ችግር አለ ነው የሰሃቦቹ ጥያቄ الرسول صلى الله عليه وسلم ሲመልሱ فاذا ابيت እንቢ ካላችሁ አይ መቀመጥ አለብን ካላችሁ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመቀመጥ ውስጥ የከለከሉት እንዳይቀመጡ የከለከሉበት የራሳቸው ምን አላቸው ፍላጎት አላቸው በመቀመጥ ውስጥ ሊከሰት የሚችል ጉዳት አለ ወላኪን ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ጉዳት ውስጥ ሙሉ ያ ጉዳት አደገኛና አጥፊ ቢሆን ኖሮ እንደከለከሉ ይቀሩ ነበር ወላኪን ግን ቶሎ ሸርጥ አበጁ ምን አረጉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاذا ابيتم ادوا طريق الحق يا መንገድን ሐቅ ስጡ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገርም ነው ብዙ ኪታቦች ላይ ይሄ ሐዲስ አምር ቢል ማዕሩፍ ላይ ይመጣል አይደል ነህያን المنكر ላይ ይመጣው ሐዲስ ከዛ ወማ ሐቁ الطريق ብለው ጠየቁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቹ ጠየቁ ያ ረሱላህ አትቀመጡ አይ መቀመጥ አለብን አሉ መቀመጥ ካለባችሁ እንቀመጣለን ካላችሁ ወይ መቀመጥ እንጂ ሌላውን እንቢ ካላችሁ ግን ሐቁን ጠብቁ ምንድነው ሐቁ አንደኛ በመልካም ማዘዝ በመጥፎ ልትከለክሉ መንገድ ላይ አዛም ያደርግ ነገር ላታነሱ አንዳንድ ዘገባዎች ገደል በሰር ወይንም ደግሞ አላህ የከለከለው ነገር እይታችሁ ለተሰብሩ ብለው አላኩል ያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸርጥ አበጁለት ማለት ነው ለዛ ለመቀመጡ فاذا ابيتم ይሄንን ፈጽሙ በመጥሩ ማዘዝ ነው በመጥፎ ልትለngo ሰውን አዛም ያደርግ ነገር ከመንገድ ላይ ለታነሱ ነው ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተለያዩ ሸርጦችን አስቀመጡባቸው አላኩል ማዕነል ሐዲስ አላኩል ሐል እዚህ ጋር ምን ረዳው ነገር ቅድም ትልቅ ነገር አስቀምጣል ማህበረሰብ ይሄ ማህበረሰብ የተገነባው በራሱ ሰቃፈ በራሱ ወግ ነው በራሱ ባህል ነው የተገነባው ግን ያው ዋናው ነገር ግን የገነቡ ሰዎች ማን ናቸው ተለይ የሀበሻ እስላም የተገነባው በቃ በዕልም ነው የተገነባው በሚገርም ሁኔታ በእውቀት ነው የተገነባው በየአገሩ አሁን ቅድም ያነሳው ነገር ስንት ሰው የሚጠቀምበት ነው በየቦታው ያለ ሂደት ነው ብዙ ቦታ የነበረ ግን ደግሞ ምን ነው የቀዘቀዘ ነገር ነው ነገር ላይ የቲምን መንከባከብ የማህበረሰብ ጉዳይ እኮ የፈቂርን ጉዳይ ማየት እኮ የማህበረሰብ ጉዳይ ነው አይታል ማህበረሰቡን ከዚህ ነገር ላይ ሲወጣ ነው አሁን ምኖች የበዙት የየቲም ድርጅት በዛ አይታል የቲም መንከባከብ ድርጅት በዛ ምክንያቱም ማህበረሰብ የቲም መንከባከብ አቆማ ድሮ የቲሙን መንከባከብ ማህበረሰብ ነበር አሁን ማህበረሰቡ የቲም መንከባከብ ሲያቆም ዑለማው ድሮ መሻይኹ ወይ ደግሞ የሀገሩ አዋቂ ሰውን ለዚህ ገንብቶት ነበር አይታል ምክንያቱም ያ የቲሙ አባት የለኝም እንዳይል አርጎት ነበር የጎረቤት አባት የሱ አባት ነው ወላሂ የጎረቤት አባት የሱ አባት የጎረቤት እናት የሱ እናት ምክንያቱም ልጁ ሲያጠፋኛም ደርሰናል ስናጠፋ ከወላጆችህ በላይ የጎረቤት አባት የምትፈራበት ነው የከሌ አባት አይተውኛል ሳጠፋ እሳቸው ደግሞ ሲቀጡ ለአባትህ ነግረው አይደለም እንደ ልጃቸው መንገድ ላይ አይተው መቅጣት ካለባቸው መምከር ካለባቸው ቀጥተው ገርፈው አስተምረው ይለቁዋል ይሄን እኛም ደርሰናል እንደው ማለቴ ነው ሐታ እንደው ይሄ የዲንም ጉዳይ አይደል በጉርብትና በቃ ጉርብትና ሰሚውን ክርስቲያንና አባት ያንጻል ስትሳሳት ካየ ፍቃድም አይጠይቅም በቃ ይዘቀጠቅ ልጅ ማን ነው ቀና ብሎ የሚያይል አንተስ ልጅን እንኳን ሊመታ ወይም እንኳን ሊገስጥ አይደለም ሲገላምጥ ያየበት ይነት ከባድ አድርገ ያፈረሰው ነገር ብዙ ነው ሱብሃንአላህ ያፈረሰው ነገር ከባድ ነው ጨዋታም ትዛለኝና አላኩል ያል ዳልኮ አሁን ይሄ መሻይኾቹም ያኒ የሀገሩ ማዋቂዎቹን የገነቡበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው እንደኛ እንደ ችግራችን እንደኖር ነው በጣም የተገነቡ ይሄ አሁን ያለው የጋራ እንትን የመንከባከብ ጥግ ሲነገር አንድ ቀልደኛ ወንድማለኝ ታውቀዋለህ እና አንድ ጨዋታ አስጫውተኛ በጣም ያስቀኝ ጨዋታ ነው አንድ ልጅ አባቱ ይሞትና ያው ንፍሮ ተሰጥቶት ከቤት ይወጣል ንፍሮ ተሰጥቶት ከቤት ሲወጣ የጎረቤቱ ልጅ ደግሞ ሌላኛው ይጠይቋል ንፍሮ ስትሄድ አልሰጠም ይላል ያልሰጠኝ ሰው ቆየኔ አባስ ይሞት ላይ
አይዳ ያኛው የሚደረግለት እንክብካቤ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው የኔ አባስ ሲሞት ላንተ እኔ ከተዛተበ አላኩላል እዚያ ጨዋታው ጨዋታ ነው ወላኪን ግን እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው ምን ያህል ሰው ዛሬ ሰው ቢሞትብህ ራሱ እኮ አብዛኛው ሰው በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ አይታ ምን ያህል ይሄ ሙጅተማዓን ቀደም እንዳላችሁት የሶሻል ሚዲያው መጣ ምን መጣ ሰው አብሮ ሆኖ ተራራቀ አይተዋወቅም እኔ እዚህ ሀገር አይቻለው ሰርግ የዘመድ ቤት ሰርግ እንትን ብዬ ሰርግ ሆኖ ሌላኛው ደግሞ ጎረቤትም ደግሞ ምን አለ ሰርግ አለ ግን እዛኛው ቤት ሰርግ እንዳለ እዚህኛው አያውቁም ነበር ሱብሃንአላህ ፕሮግራማቸውን አንድ ላይ አድርገዋል ምንም አያውቁም በቃ እዚህ ጎረቤቱም ሰርግ አለ እዚህም ሰርግ አለ ወላሂ ገርሞኛል እኔ በጣም ታይኔ ያየሁት ነገር ነው 10 አመት ነው ይሆናል ምንየት ነው እየሄድን ያለ ነው አሁን ይሄ በመገናኘት ውስጥ ያለው ሂደት ቀላል አይደል ሰው እንዲገናኝ ነው አንደኛ ቀደም እንዳልከው ከማንንም ሳይጠይቅ ያን ሁሉ ነገሩ ስላማረበት ብቻ ደልቶታል ማለት አይደለም ብዙ ነገር ሊቸግር ይችላል ወላኪን ይሄን ክፍተት ሸፍነው ከዛም በላይ ደግሞ መሐሉ ላይ ሰላዋት ከተውለት ተንቢ እንዲል አድርገውት ሁሉ ነገሩ እንዲያምር አድርገውት ነበር ወላኪን ግን የሆነ ዘመን የሆነ ነገር ከመጣ በኋላ ለምታውቁት ብዙ ነገር ፈረሰ የፈረሰነው የወደቀብንን መፈለግ የወደቀብንን ማንሳት ደግሞ የኛ ግዴታ ይመስለኛል ወላሂ ምክንያቱም እስልምና አንደኛ የፈርድ ብቻ አይደለም ሃይማኖቱ ብቻ ነፃ መጣውጣበት አይደለም አያ ካንተ ከግለሰብ የሚጀምር ማህበረሰብን መገንባት አስገድዷል ራስህ ትሄዳለህ ከዛ ቋምሰኩም አህሊኩም ከዛ ቤተሰብህን ባለቤትህ ልጆችን ይያልክ እንዲህ በተርቲብ ትሄድና ለዛ መሆኑማ ያንዳንዱ በትልልቅ የሚባሉ የእስልምና ተዛዛቶች እኮ በጀማ ነው የሚደረጉት በጀማ ነው እየተሰሩ አሉት ያው ፈርድ ሰላት በቀን 5 ጊዜ ያለብን መስጂድ ተገኙ እየተባለ ነው መስጂድ በጀማዓ ስገዱ እየተባለ አንድ ሰው ሁለት ሰው አይደለም መስጂድ ያልተገኘ ሰው ደግሞ ምን ሆነ ተብሎ ተፈቁድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጋሉ ከዛ የሳህቦቹም እንዲያልን አካባቢው ላይ ያለ ኢማምም ይሁን የሚሰግድ ሰው ኦኬ ዛሬ መስጂድ ከሌና ላይ ይወጣም ትላንትም ምን ሆኖ ጠፋ ሁለት ቀን 3 ቀን ሲጠፋ ግን አየህ ይሄ ሰው የት ሄደ ብሎ ይጠይቃል አየህ እንዲህ አይነት ነገር እንዲፈጠር እስልምናው እንዲሰርቶታል አየህ በሲያሙም ቢሆን በተራዊህም ቢሆን መተርፍ ነገሮች ሙጅተማዕ የሆኑ ነገር ነው አብዛኛው እስልምና ያ ነው ዘካውን ብትለው ነው ደሃና ሀብታምን የምታገናኝበት ሒቅድን የምታጠፋበት ሒስድን የምታጠፋበት ሐጁም ቢሆን ያው ነው አንድ ላይ ዓለምን ሰብስበው የምታሳይ ይሄ ሁሉ የቢናእ አልሙጅተማዕ ነው ማህበረሰብን የመገንባት ለሰው የሶስት አይደለም እስልምና በራሱ እንደ ሃይማኖት የመጣበት እኛ ደግሞ ማህበረሰብ በዛው ልናስቀጥልበት መሄድ ግምት ነው እንትን መሄድ ያለብን ትልቅ የሆነ እንደው በተለይ አሁን ብዙ ጊዜ ምዕራባውያን ስናይ በሂደት በስልጣኔ ሂደት ያፈሩት ነገር ብቸኝነትን መፍጠር ነው ማህበረሰብን በትነህ የግለሰብ ሀያት ግለሰባዊ የሆነ ስሜትና ፍላጎት እንዲኖር ማለት ስለዚህ ከዛ እንኳን አዘቅት መውጣት አልቻሉ መውጣት እየፈለጉ እኛ ደግሞ እነሱ ወጥተው ለጨነቃቸው ነገር ወደ እነሱ ሂደት ነው እየሄድን ላይጠቅም እንደማይጠቅም ነው ልጅና አባት የማይነጋገሩበት የማያወሩበት ሀያት እያየን ገብቷል ስልክና ፍላጎቱ ከስሜት ውጪና ከሚደረግበት ውጪ የማይከተልበት የማይሰማበት ህይወት በሰፊው እየመጣ ነው ያንን እዚህ ኮፒ አድርገን እኛ ሀገር እየተገበረ አሁንም ቤታችንን ቁጭ ብለን ወላጅ ጋር ቁጭ ብለን ልጅ ወንድም እህት ቁጭ ብለን ሁላችንም ስልክ ነው ይሄ መታረም ያለበት ስለዚህ ለዛ ነው እኮ አየህ የጋራ የዲን መሽውራ የሚባለው ምን መካከር ዒልም ታዕሊም በየቤቱ የሚባለው የጋራ ሊያረገን የሚችል ነገር በእኛም በቤተሰባችንም ይሁን በመስጂዳችን በአካባቢያችን የዚህ ውጤት ነው ራስን የመጠበቅ ሂደት ነውና መርሐባ እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ትንሽ አረፍ ብለን መጣለን ምትሉት ካለ አይ መርሐባ ጀዛኩሙላህ ኸይር መርሐባ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን አብራችሁን ትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ሴት ወንዱን አባብሎ በሱ መንገድ ዶለ የእስላም ልጅ ሁላ ሶላት ከለከለ خيرኛው ሁላ አተኸይራ ገለለ ያባ ሙራ መንገዴ ሁሉም ተከተለ የኢብሊስ ምክር ሁሉም አዳመጠ ትንሹም ትልቁም አዱንያ መረጠ ወደ ላይ ወደ ታች ሁሉም ተሯሯጠ የሴቱ የወንዱ አቅሉ ተናወጠ ምድር ተቆፈረን ድንጋም ተፈለጠ አየነው አንድም ሰው ፈኖ አልተገለጠ መሆኑን ስናውቀው ሁሉም በአላህ እጅ ምን ይባላል አሁን የእኛ መዋጀጅ
ስራው ያስገርማል ከቶም ያደም ልጅ ለዱንያ መንገብገብ ተወልዶ እስቲያረጅ ለዱንያ መንገብገብ ተወልዶ እስቲያረጅ መለኛ ነኝ ያለ በመላው ደከመ በመላው ታሲል ጀሊልም ሐከመ እውቀት አለኝ ያለም በእውቀቱ ደከመ በእውቀቱ ታሲል ጀሊልም ሐከመ ቀልቡ ደረቀና ሴት ወንዱ ጠመመ ምነው ሰብራ ሳጣን ቀልባችን ታመመ የኪብሪያ ጥምጣመ ሁሉም ተመተመ ሙራዲና ሙራዲ አልተገጣጠመ ሰው ዛሂር ነው እንጂ ውስጡን አልሰለመ የሁሉ መሄጃ መንገዱ ጨለመ የሁሉ መሄጃ መንገዱ ጨለመ መንገዱ ጨለመ ነጋዴ ነኝ ያለ ብቻውን ዋለለ ንግድ በየአይነቱ ለኔ ይሁን አለ ገበሬ ነኝ ያለ ብቻውን ዋለለ እርሻ በየአይነቱ ለኔ ይሁን አለ እኔ በማለት ሙላውም ታገለ የመኽሉቅን ሥራ ኻሊቅ አስተዋለ የሒስድን ዘበኛ ጌታችን አዘዘው በጎሚ ሴት ወንዱን ንስበሷ እያያዘው ጌታችን አየና የኸልቁን ክፋቱን ፈውጀን ፈውጃ አድርጎን ሰደደው አፋቱን ሰደደው አፋቱን ኸልቁም ያስተውለው በዱንያ መልፋቱን ጌታማ ወንጀሉን አላየም ጥፋቱን መልበሱን አየ እንጂ ልብስ ማሰፋቱን ጥምጣም መጠምጠሙን ኩፍይ መርፋቱን ቁጥቡም አናወቀው አህለት ተስሪፋቱን ባለመነጠሩን አህለልኮ ሹፋቱን ባለመነጠሩን አህለልኮ ሹፋቱን የዑለማ ቢናገር የሚሰማው ጠፋ ማን ሰምቶ ማን ነግሮ ኪታቡም ተረፋ ሰው የሚበሳጨውን የሚቆረቆረው ዱንያ ሲያጣ ሆነ ገንዘብ ሲቸግረው ሰው ይበሳጫል ዱንያ በማጣቱ ይኖር መሰለው ወይ ዘላለም ሐያቱ ለዱንያው ለዲኑ ሰው ታልተባበረ ሙእሚን ተገናኝቶ ታልተመካከረ ሴት ወንዱ በኢማን ቀልቡ ታልሶበረ ዱንያውስ ኡኽራውስ መቼ ተደበረ መቼ ተደበረ ጀብ ሁሉም ታንገት በላይን እየተወሻሼ የወንድሙ ሁላ አይሽ ተበላሽ አንዱ ለአንዱ መዘን አንዱ ለአንዱ ማዘን የለው መስማማት ዑምራችን አለቀ በመተማማት ወንድሙን ማሐሰድ ክብሩን ይቀንሳል በሁለቱም አገር አይሻ ይፈርሳል ወንድምን በመጥላት ምን ጥቅም ይገኛል በማይጠቅም ነገር ሰው እንዴት ይሞኛል ምን እንዲህ ያለው ሥራ ናጥፊ ይመስለኛል ዛሬ የተያዘውን አንዱ ለአንዱ እርዳታ ኩራት በወንድም ላይ ሒስድና አሜታ ወንድሙን ሲያይ ሁሉም በመንገድ ወንድም ሲያይ ሁሉም ነፍሱን ፈርታ ገፍቶ ማለፉን ዋለ ሳይለው ሰላምታ ሐሰድ ምን ይጠቅማል በወንድም ኩራት አዱንያም ላይ ይገኝ አኺራም ማጣት አኺራም ማጣት ወንድሙ ሲናገር መቹነት ይለዋል ደሞ እሱ ምን ያውቃል እያለ ያማዋል እኔ በልጥ ብሎ ተፎካክሮ ይኖራል ሰው ሁላ መዒሻው ተከብሮ በመሐሰድና በማንተማና አንሱ
ሁሉም አይሹ ጠፍቶ ይኖራል በለቅሶ ሁሉም ኑሮ ጠፍቶ ይኖራል በነቅሶ ሐሰድና ኩራት ሰውን አራራቀው በልሃቱ ጠፋ ጀበና አንዱንም አናውቀው በልሃቱ ጠፋ አንዱንም አናውቀው ሁሉም በያለበት ኮራችና ቀልቡ አዋቂ በእውቀቱ ሀብታም በገንዘቡ ይሄ ኑሮ አይደለምን እንዲተናነቁ እድገት መች ይገኛል ተዋጡዕን ለቆ እንኳን እሱ ወንድሙ ሊያልቀው ገና መጀመሪያ አንዱን ናቀው ስራችን ሆነና በጣም የሚያስከፋ የኸይር ማገኛው በልሃቱ ጠፋ مرحبا ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ የዛሬው ርዕሳችን ደውሩል ዒልም ወልዑለማ ፊ ቢናኢል ሙጅተማዕ ነው። እውቀትና አዋቂዎች ማህበረሰብን በማነጽ ሂደት ላይ ምን አይነት ሚና ነው ያላቸው የሚል ነው። እንግዲህ እስልምና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ መልእክተኛ ሆነው መጀመሪያ ወረደላቸው የቅርአ ነው። እንቅራ ተብሎ ቢስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቀ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካወረደው ይዞ የእውቀትን አስፈላጊነት የማንበብን አስፈላጊነት ከምንም በላይ ማለት ነው የሰው ልጅ ማቀውን ነገር በማወቅ በተለይ العلم نور والجهل ظلام እንግዲህ እውቀት የሚባለው ነገር ብርሃን ነው ማህይምነት ደግሞ ጨለማ ነው ይሄንን ጨለማ ደግሞ የመግፈት ሂደት የሚኖረው እውቀት የሚባለው ነገር ሲታከል ነው ለዚህ እውቀት ታዳ እስልምና ትልቅ ቫልዩ ሰጥቷል ምክንያቱም እውቀትን በማስተማር ሂደት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላቁትን ሂደት ግብ ከማድረስ አንፃር በኸይርም ከማዘዝ ከሸርም ከመልካም በተለይ ደግሞ እስልምና ይህ ለዛ ነው ምንድነው ኢስላም ኢዝ ኤ ኮምፕሊት ኦፍ ላይፍ ኤ ኮምፕሊት ይላሉ እስልምና የህይወት መመሪያም ነው የተሟላ መመሪያ ነው የሚያጅብህ አየ በእስልምና ውስጥ የምናገኛቸው እንግዲህ ያው በአራት ብዙ ጊዜ አራት ከፍለው ሩባል ዒባዳ አይደለም ሩባል ዒባዳ እንዲያሉ በተለይ ሙዓመላውን የሚያመጡበት ነገር ሙዓሸራው በተለይ አሁን የሰው ልጆች ማህበረሰባዊ ሂደት ጋር ተያይዞ የሚገቡ ነገሮች አሉ በቃ ለምሳሌ ሰው ልጅ ሲኖር ማህበረሰብ ነው ይሸጣል ይለውጣል እሺ ሲሸጥ ሲለውጥ ምን ያርግ ይሄ ካልቻለ ያከራያል ይከራያል ያውሳል ይዋሳል ስጦታ ይሰጣል ይቀበላል እያለ ደግሞ ያገባል ሲያገባ ምን ያደርግ ሲኗኗር ምን ያደርግ ከተጣላና ካልተስማማ ሲፋታስ ምን ያደርግ ከዛ ይባላል ከዛ ንብረት እንዴት ይከፋፈል ኖሮ በሰላም ኖሮ ደግሞ ይሞታል ሲሞት ደግሞ ያለው ንብረት ጥሎ ይሄዳል ኑዛዜ ይኖረዋል ምን እናደርግበት ይሄን ኑዛዜ ይሄን ኑርሻ ለዚህ ከዛ ሲሆን ከእንደገና ደግሞ በመኖር ሂደቶች የሚያጠፋቸው ጥፋቶች ይኖራሉ በርስ ግንኙነት አንዱን ላፊ ይሰድባል ከሰደበ ምን ያደርግ በስተት አንዱ ሊገድል ይችላል ምን ያደርግ አውቆ ሊገድል ይችላል ምን ይደረግ ይሄ የተባለ የጋራ ሊያኖሩ የሚችሉ ማህበረሰባዊ ህይወቶችን ያን ሁሉ ዕውቀት የያዘ ነው ዛሬ ሸሪዓ በሚያዘው ሙራባሃ ሙዳረባ የተባለ መቼም ሰዎች የሚሉት ነገር ዞሮ ግን ትልቁ ነገር ምንድነው እስልምና ይሄንን ጉዳይ ላድርግ ብሎ ሲነሳ አንድ ሰው ለዛ ለሚነሳበትና አደርገዋለሁ ብሎ ለሚሰራው ንግድም ይሁን ማህበራዊ እንቅስቃሴም ይሁን የግል ዒባዳውም ሩሑን ለማስተካከልም ለሁሉ መፍትሄ አለ ለዛ ነው አየ ኮምፕሊት ዌይ ሙሉ ራሱን የቻለ መስመር ነው ስለነበር አልহামዱሊላህ አልየውም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ብሎ አላህ እንደዘጋው ሙሉ ነው አየ ከዛ መሰረት ተንተረሰ ወቅቶች የሰዎች አስተሳሰብ የቴክኖሎጂ እድገቶች የሚያመጡትን በዚሁ በእስልምና ማዕቀፍ ውስጥ ተፈሰዋል አይጨንቀም አየ ይሄ አላህ ወፍቆን አላህ እስልምና የሰጠን አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ያ አላህ ሚና ሆኖ የሱ ልግስና ሆኖ የሰጠን ነውና ለዛ ነው እና የእውቀትን ክብደት ለማየት መጀመሪያ ላይ መግቢያ ላይ አንድ የቁርአን አያት ቀርቻለሁ ሸሂደ አላሁ አነሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁ
ወልመላኢከቱ ወኡሉል ዒልሚ ቃኢመን ቢልቂስጥ ላኢላሃ ኢለላሁ አልዓዚዙል ሐኪም። ተመልካቾቻችን በዚህ አያት ተፍሲር እንጀምራለን። ሸኻችን ሻሽም ናስር ከኛ ጋር ይገኛል። ወደ እሳቸው እመራለሁ። በዚህች እንድትጀምሩ አላህ ጥሩ ይዘው ነበር ብትገፋበት አይደል? ኡስታዝ ወላሂ ከባድ ነገር ነው ያነሳው። እስልምና እንዳላችሁት ሙሉ ነው። ሙሉነቱ እንዳላችሁት በሁሉ አቅጣጫ መፍትሄ ያለው፣ በሁሉ አቅጣጫ መመሪያ ያለው፣ በሁሉ አቅጣጫ ክልከላ ያለበትን ጉዳይ ክልከላ ያለው፣ አምር ያለበት ጉዳይ አምር ያለው። በቃ እንዳላችሁት ሙሉ መንገድ ነው። የጎደለ ነገር አለይኩም አከመልቱ ለኩም እንዳለው አላህ ጀለ ጀላሉ ሙሉ ዲን የተሰጠን ካሚል የሆነ ዲን የተሰጠን ገብቷል። ምንም ንቁሳን ከማንም ምንም አይፈልግ። እንደውም ከእስልምና በኋላ የመጡ አደረጃጀቶች የራሳቸው የተለያየ ስምን እየወሰዱ ቢመጡም እነዛ አደረጃጀቶች አንዳንዴ ለሃይማኖት እንትን ያሉ ሊሆኑ፣ አንዳንዴ ሊበራሊስት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ ሁሉ ሳይቀር ከእስልምና ላይ ከህግጋቶቹ ላይ ከዑለማዎቹ ማብራሪያ ላይ እንትን ያደርጋሉ፣ ምስክር ይወስዳሉ። ወይም ደግሞ የራሳቸውን ባለራሳቸው በሚመቻቸው መንገድ ከዛ ላይ አስል ያነሳሉ። ምንም ጥርጥር የለውም። በጣም ብዙዎቹን እንትን ማንሳት ይቻላል። አሁን ምን እንደሰችሁ ትልቅ አያት ነው። የእውቀትን ትልቅና የሚያሳይ ነው። ትልቅ ነው። ብዙ ነገር ይቀመጥበታል ይላሉ ኢብኑ አልቀይም። وهذا يدل على فضل العلم من وجوه ነው። በጣም በብዙ መንገድ የኢልምን ይሄ አሁን ያነሳችሁት አያት በቃ በብዙ መንገድ የዒልምንና የዑለማውን ክብደት የእውቀትን ያዋቂዎቹን ክብደት ያሳየናል። ያው እስልምና እንግዲህ መጀመሪያ ቁርአን ነው የመጣው። አላህ ጀለ ጀላሉ ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ እቅራ አለ። በቃ እቅራ በቃ በመጀመሪያውኑ በመቅራት ነው፣ በማንበብ በመማር الرسول صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ ولكن يا الرسول صلى الله عليه وسلم ውስጥ የተከተተው የዒልም ብርሃን ነው። እንግዲህ يا رسول አነ መዲነቱን ለዒልሚ ወዓሊ ባቡሃ ከኔ የሰማችሁትን አንድም ሐዲስ ብትወላ አልሰማ አዳርሱ እያሉ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወጣው ዒልም ነው፣ ኢንቲሻሩ ነው። በየዘመኑ ዑለማው ያንሰራፈው እንግዲህ በሚሊዮን የመጻፎቹ የተጻፉት በዑለሞቹ የተደረሱት ድርሳናት ራሱ ቁጥራቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ነው ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ የዒልም ፈድል የእውቀት ፈድል የአዋቂዎቹ ፈድል ትልቅ መሆኑን ሸሂደ አላሁ አነሁ ላ ኢላሃ ኢላ አላህ መሰከረ ነው የሚለን። አላህ መሰከረ ይላል። ምኑን ከሱ በስተቀር የሚገዙት ጌታ አለመኖሩን እሱ መስካሪው ማን ነው? መጀመሪያ አላህ ነው። ከዛ በኋላ መላኢካዎቹን ቀጠለ። ሶስተኛ ወዑሉል ዒልም አለ። የዒልም ባልተቤቶች የእውቀት ባልተቤቶች አለ። በዚህ ውስጥ የዒልምና የዑለማውን ፈድል በጣም በብዙ አለ። አንደኛ ይላሉ ኢስቲሽሃዱሁም ዱነ ገይሪሂም ሚነል በሸር ከነሱ ውጭ ያለው ሌላውን በሸር ሳይጨምር አጠቃላይ ሁሉም ምስክር ነው። አላህ በስተቀር በአቅ እንደሚገዛው ሁሉም እንስሳውም ሁሉም እኮ ሊመሰክረዋል። ምን ችግር አለበት? ወላኪን ግን አላህ እዚህ ጋር አመሳካሪነትን ሲጠራ አላህ አንደኛ እነሱን ከተታቸው ከማን ከሌላው ፍጥረት ለያቸው አህለል ዒልሞች አይታል። ሁለተኛ ደግሞ አሉ ኢቅቲራኑ ሸሃደቲሂም ቢሸሃደቲሂ የነሱን ምስክርነት ከራሱ ምስክርነት ጋር ማቆራኘቱ ገብቷል። የአላህ እንግዲህ የአላህ ምስክርነት ትልቅ ነው። የአላህ ምስክርነት ትልቅ ነው። ወላኪን ግን አላህ ጀለ ጀላሉ በዚህ አያት ውስጥ የነሱን ምስክርነት ከራሱ ምስክር ጋር አቆራኝቶ ልዩነት ሰጣ። እንደገና ምስክርነታቸው ከማ ምስክርነት ጋር ከመላእክት ምስክርነት ጋር መቆራኘቱ ዑለሞቻችን አላህ ይጠብቅልን። ወላሂ ዑለሞችን አላህ ይጠብቅልን። ከማ ፊ ሐዲስ እኮ እንትናም ላይ ይመጣል አይደል? ወከዛሊከ ጀዐልናኩም ኡመተ ወሰጠን ሊተኩኑ ሹሀዳ ዐለ ናስ ሲል እኮ የዛ ሰዓት ነብዩላህ ኑህ የቂያም ቀን ቂሳ ነው። የቂሳ የየውመል ቂያማ ነብዩላህ ኑህን አላህ ጀለ ጀላሉ ያቀርበዋል። እንዴ ሪሳላውን ይጠይቀዋል። የታደረስከው ይባላል። አደረስኩላቸው ለኡመቶቼ አድርሼላቸዋለሁ። የተቀበለው ያልተቀበለው ደግሞ እምቢ ብሎኛል። እነዛ ደግሞ ሁጃ የሚቀርብላቸው ኡመቶች ይጠሩና አደረሰላቸው ወይ ነብዩላህ ኑህ የተላከበትን ሪሳላ አድርሶላቸዋል ወይ ሲባሉ ምንድነው የሚሉት? ምንም ያየነው ነገር የለም፣ አላየንም፣ አልሰማንም ነው ይከዳሉ። አሻንተዳሉ ላይ ድሮስ ኮዝ ነው በእኔ አደም ወላሂ ይገርም። አላየንም፣ አልሰማንም ነው የመጣልን ነገር። አንተ 900 ወላ ቢሰፊም አልፍ ሰነቲን ኢላ 50 ዓመት
1050 ዓመት እስኪቀር ድረስ በእነሱ መሃል ቆይቶ ማለት 950 ዓመት በእነሱ መሃል ቆይቶ ጆሮአቸውን ይዞበት አታ አላህ ጀለ ጀላሉ በስተመጨረሻ በሆድ ውስጥ ያለ ሕፃን ልጅ ነው ያሳየው አይደል ገብቷል ከመቼው ተወልጄ ነው አዛብ አደረኩ ብሎ ሲመኝ አየዋሉ ወላሂ ሆድ ውስጥ ቁጭ ብሎ መቼ ነው ተወልጄ ነው ሰው አዛብ አደረኩ ብሎ ሲመኝ አየው ከዚህ በኋላ እንግዲህ በቃ መረረው 950 ዓመት ቆይቷል አደረገ ለፒራ ተዘራለ ለአርድ ነው ካፊርና ደያራ አላህ ያደረገውን አደረጋቸው ወላኪን ከዚህ ሁሉ በኋላ ላየንም ይላሉ ያላህን ደሞ ፍትህ ደሞ ተመልከት ምስክር ጥራ ይሏል አይታ አሁን ነው አድርሻለሁ እነሱ አላደረስም ምን የሰማነው ነገር የለም ምስክር ጥራ ከሱ በላይ እኮ ምስክር የለም አላህ ጀለ ካላህ ወላኪን ግን የዚህን ኡማ ፈድል አላህ ከፍ ሊያደርግ የዚህን ኡማ خاصة ደግሞ የዑለማውን ፈድል አላህ ከፍ ለማድረግ ለምንድን ነው ይሄንን እንትን የሚያደርጉት ይሄንን ምስክርነት ሊሰጥ የሚችለው የኑህን ዘመን ወሬውን የሰማ ነው ዘርዝሮ የሚያውቀው ዑለማ ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሰው መጥቶ ሊመሰክር እኮ አይችልም የግድ ያንን ነገር ያወቀ መሆን አለበት ከዛ በኋላ ይጠራሉ የነብዩ ኡመት አህለል ዒልሞች የተሰጣቸው ምስክርነት የሰጡት ቅድም ያላህ ዋሂድ አልአሐድ መሆኑን ጀለ ጀላሉ ከሱጭ የሚመለክ ምንም እንደሌለ ቅድም ከአላህ ከመላእክታ ሙቃረና አድርገው የመሰከሩት ኡሉል ዒልሞች ይጠራሉ ከዛ በኋላ ይመሰክራሉ ግን አላህ ይጠይቃቸዋል እንዴት ከት አመጣችሁ ከት አልነበራችሁ ባልኖራችሁበት ዘመን አይታ እነሱም ይላሉ አخبرنا القرآن واخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ቁርአኑ ነገረን አይታል ወደ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወረደው ወደ መሐመድ የመጣው ቁርአን ነገረን الرسول قال العلماء ورثة الانبياء ምናልባት እናነሳለን አይታል ምስክርነታቸው ይመጣል ከዛ በኋላ አላህ ጀለ ጀላሉ صدقتم ስለዚህ የነሱን ምስክርነት ለምንድነው ያ ምን አይነት ምስክርነት ነው የነሱ ምስክርነት የተነገራቸው ከዚህ ቁርአን ውጭ ሌላ እውነት አይደለም ከዚህ ቁርአን ውጭ ሌላ ይመጣ ሐቅ የለም በዛ ቁርአን የመጣው ነገር ሁሉ መሽሁር ነው ራሱ ሙሉ ምስክር ነው ስለዚህ ለአላህ ቁርአን ላይ ተነግረናል ሲሉት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል ሲሉት ዑለሞቹ አላህ ጀለ ጀላሉ የኑህን እንትን ምስክርነት ይቀበልና ወነሱ ላይ የሚሆነው ነገር ይሆናል አላ ኩሊ ሐል ዑለሞቹ ዒልም ያለው ደረጃ በእስልምና በጣም ትልቅ መሆኑን አሁን በቀራችሁት አያት ላይ የዚህ የምስክርነቱ መቆራኘት የምስክርነቱ ከአላህ ምስክርነት ጋር መቆራኘቱ የነሱ እዚህ ቦታ ላይ ከመላእክታ ጋር መቆራኘታቸው ሌላም ብዙ ፈድሎች ውስጥ ላይ ይገኛሉና አላህ ያክረው ኡስታዝ ዒልም ዑለማ ትልቅ ነገር ነው ምንድነው አንድ ሐዲስ በጣም የሚገርመኝ ሐዲስ አለው ኡስታዝ الرسول صلى الله عليه وسلم ይላል ወን ሰለከ طريقا كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الله በዛ ምን ማለታቸው ነው الرسول صلى الله عليه وسلم الله ለሱ ማለት ነው من سلك طريقا እሱ የጀመረ ሰው መንገድን የጀመረ ሰው يلتمس فيه علما ለመማር ኢልምን ለማወቅ ብሎ መንገድን የጀመረ አሉ አላህ ለሱ سهل الله به በዚህ በዕልሙ በጀመረው የዕልም መንገድ አላህ ለሱ ያገራለታል ምንን ያገራለታል የጀነትን መንገድ ያገራለታል አይታል ለምንድን ነው ይሄ ዒልም ዕውቀት የሚባለው ነገር አንተ ጋር እየመጣ እየጀመረ በሄደ ቁጥር ምንህን ይጨምራል ኢባዳህን ይጨምርልሃል አምልኮህን ይጨምርልሃል አኽላቅህን ያስተካክላል አይታል ከፍተህን يرفع الله እንዳለው አላህ ጀለ ቅድም በቀራችሁ ዳት ላይ ደረጃውን ከፍ ያደርገዋል የራሱ ዕውቀቱ በራሱ አላህ ዘንድ ኢባዳ ተደርጎ ይመዘግብለታል ራሱ ጅሃር ነው አሉ በጣም በብዙ ሐዲሶች ስለዚህ ራሱ የመንገዱን የጀመረ ሰው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ለሱ የጀነትን መንገድ ገር ያደርግለታል አሉ በምኑ በጀመረው የዕልም መንገድ ሰበብ ስለዚህ አላህ ያግራልን ዑለሞቻችን የሄዱበት ዑለሞቻችን ያሉትንም አላህ ይጠብቀልን ለዚህ ዕልም ምን ያህል መስዋዕትነት ተከፍሏል ኡስታዝ በተለይ ሀገራችን ዑለሞች በሰሜኑ ያሉ የሚቀራበት መንገድ የተቀራው ሂደት ቅድም ያነሳነው ደግሞ ማህበረሰብን ከመገንባት አንፃር አይታል ሁለተኛ ደግሞ የዲኑን ዕውቀት ከሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የማቆራኘት ሂደት ማቆራኘት የሌለው ሰው አስቸጋሪ ነው ይላሉ ማገናዘብ የሌለው ሰው ሁኔታን ማገናዘብ የሌለው ሰው አስቸጋሪ ነው ይላሉ በነገር ላይ ማወቅና መረዳት ይለያያል ይላሉ ማወቅ ማለት አንድ ነገር ይሄ ነው ማለትን ማወቅ ነው መረዳት ግን ምንድነው ያ ፈህም የሚባለው ነገር አይደል ኢድራክና ፈህም ይለያያል ይላሉ ፈህም የሚባለው ነገር ግን ያን የተረዳኸውን ያንን ያወቀውን ነገር
ለምን እንደዚህ ሆነ ማለት አለበት አሁን ኢልሙ ላይ እኮ ስትገባ አይቷል ምንድነው አርካኑል ኢስላሚ 5 ስትል አርካኑል ኢስላሚ 5 በቃ በማንኛው ሁኔታ ላይ ከዛ አንተ ሻሃዳ ላ ኢላሃ ኢላላህ አነ ሙሐመድ ረሱል ኢቃሚ ሰላት ወይ ታይዘ ዘካት ሶመረ አቀል በቃ አሁን አብዛኛው ሰው እንደዚህ ነው የሚኖረው ዑለማው ጋር እንደዛ አይደለም ስንት ነገር አለ ውስጥ አይደል እንዴ من اين جاء شهادته ولا ما هو شهاده راس شهاده ውስጥ ያለ መስአላ አይደል በሺ ከዛ በኋላ لا اله الا الله ገና ከላሙ ጀምሮ ያለ ጭፍጭፍ اللهم صل على سيدنا محمد صفاቱ ጥያቄው هذا هو العلم አንዳንዴ ሰው የሚሸወደው ነገር አለ በተለይ የኛ ዘመን በጣም የተገነባው በዕልም ሳይሆን በማዕሉማት ነው ይላል አዲሱ አስር ሐዳራ እሺ በኢንፎርሜሽን ማለት ነው በመረጃ ነው እንጂ በእውቀት አልተገነባም አሁን አዲሱ ማህበረሰብ የተገነባው በአብዛኛው በምንድን ነው ይላሉ በኢንፎርሜሽን ነው አይታል በጣም የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው ይባላል አይታል የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ኢንፎርሜሽንን ነው ምን የተደረገው ትኩረት ተደርጎት የተሰራ ያለው ኢልሙን አይደለም ኢልም ማለት እውቀት አይደለም በቃ ኢንፎርሜሽን ላይ ትኩረት የተደረገ ነው አይታል መጀመሪያ በቃ በኢንፎርሜሽን መጀመሪያ በስልኩ ሰው እንዲያነብ ምናምን ተደረገ በቃ ኢንፎርሜሽን ነው የሚያነበው ድሮ ቢልሙጀለዳት ምናምን ማንበብ የሚችል የነበረ ሰው ዛሬ በአንድ ሰፋ ተብቃቃ አይታል ከዛ ያንን ደግሞ እንደ እውቀት አድርጎ ያዘው ነው እንደ እውቀት አድርጎ ያዘ ኢንፎርሜሽንን እውቀት አድርጎ ያዘ ቅድም እንዳልኩ ነው ሸሃዳት አላ ኢላሃ ኢላላህ ምትለው ስላወቅ አውቀሃል ተረድተሃል ማለት አይደለም ገብቷል እሱ እንደ ማዕሉማት ነው ይሄ ማዕሉማት ነው በቃ አሁን አንተ ጋር ያለው ማዕሉማት ነው ወላኪን እዛ ውስጥ ገብተህ ያለውን ነገር ከምን ተነሳ እንትኑ ከየት ተያዘ ሚለውን ነገር ስትረዳ ገብቷል ብዙ ሂደቱ ሲደቅ ነው ምኑ ዒልም መሆን የሚችለው ገብቷል ለዚህ ነው መጀመሪያ ከመሰረቱ ጀምሮ ከምን ተነስቶ ይሄ ኢልሙል ኪባር ከሚሉት አለ የፊቂሁን ምኑን እያደራጀ እየመጣ ከዛ በኋላ ኢልሙል ሐቂቃ የሚሉት አለ ኢልሙል ሐቂቃቱል ሐቂቃ የሚሉት አለ ይሄን እያደራጀ ሲሄድ ነው እውቀት የሚባለው ዛሬ ላይ ሰው በቃ እንደውም የመሳነፉ ጥግ ሰው ከ30 ሰከንድ በላይ ራሱ ማየት አይፈልግም አሁን ቲክቶክ የሚባል ነገር አለ ከዛ በኋላ ከሱን ትንሽ አይና በቃ ጠቅ ነው በቃ አይፈልግ አጭቅሮ አይፈልግ ቶሎ ነው የሆነ ነገር ይዟል ደፋር ነው ደግሞ ከዛ ደግሞ በቃ የእውቀት ሰብሳቢ ሆኖ ቁጭ በቃ አይታል አንድ ሺህ ነገር እንደምናገር ድፍረት ደግሞ አላህ ይሰጠን ነገር ነው አላህ ይጠብቀን ነው አይታል ስለዚህ በኢንፎርሜሽን አይደለም ዲን የሚገነባው አሁን እኛ ዘመን ደግሞ የተገነባው በኢንፎርሜሽን ነው ኢንፎርሜሽን ሰምቶ ማህበረሰብ ሰው የገነባውን ነገር የሆነ ነገር ኢንፎርሜሽን ብቻ ይዝና የሆነ ሰፈር አውስትራሊያ ውስጥ የሚኖረውን ነገር ኢንፎርሜሽን ይዝና እዚህ ሰፈር አምጥቼ ካልኖርኩ ይላል ቅድም እንዳላችሁት ነው ከዛ ወይ ሳውዲ ውስጥ የሚኖረው ነገር አይደል አምጥቶ እዚህ ጋር ካልኖርኩት ይላል ከዛ በኋላ ከሰው ጋር አይባባ ስለዚህ ለዚህ ነው ቅድም እንዳላችሁት ሁሉም ጀርባ ተሰጣጧል ያንተ ፍላጎት ያንተ ሎኬሽን ሌላ ቦታ ነው የኔ ሎኬሽን ሌላ ቦታ ነው ስለዚህ ሁሉም ጀርባ ተሰጣጥ ተናፉር ተሳክቷል ወደ ምን ተመለሱ ወደ ዑለማው ተመለሱ ኡማው ወደ ዑለማው መመለስ አለበት ወደ ዓሊሙ መመለስ አለበት በእያንዳንዱ መስአላ ምናልባት አንድ ጉዳይ ነው መሰለኝ والله በጨምሩበት ደስ ይለኛል አዎ አጠቃላይ ልክ ነው ሰው ዕውቀት ምንድነው ያው ትንሽ ያው ፈታ ለማድረግ ነው አሁን ሰላት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰገዳል ተብሎ እንዲህ ተምሯል ሰላት መስገድ እንዳለ ሰው ዝም ብሎ በጥቅል ግዴታ እንዳረገው ይባላል ስለዚህ ያው ማዕሉማቱ ምንድነው ሰላት የሚባለው ነገር ነው ለአላህ የሚሰገዱ አምስት አውቃት ሰላት እነዚህ ሰላቶች ግን በዲቴል ማወቅ ነው ዒልም የሚባለው ሰላት ምን ይፈልጋል ቅድሚያ ዝግጅት ምን ይፈልጋል መስፈርቱ ምንድነው ዋጅቡ ምንድነው ሩክን ምንለው ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ሊያበላሽብኝ ይችላል ሰላትን በምንድነው ቀጥብ የምን ከዛ እዛውስ ደግሞ ሱናዎች አሉ አንዲ ያሉ የሚከፋፍሏቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዲቴል ማወቁ ነው ዒልም የሚባለው ይሄኛው ግን ከላይ ያለው ሰላት መስገድ አለብን እንዴት ትሰግዳለህ የሚታወቅ ነገር የለም ወይ ደግሞ እሱ በሚመቸው ብቻ ጠቅጠቅ አድርጎ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ ይሄንን ጣልቆ የማወቅ ግንዛቤ ነው በተለይ ዒልም ጋር ሲነሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠለሉ ዒልሚ ፈሪዳ على كل مسلم ومسلمه ነው መሰረታዊ የሆኑ የእውቀት የእስልምና እውቀቶችን ማወቅ በወንድም በሴትም ላይ ግዴታ ነው ብለዋል ስለዚህ ፈርድ የሆነውን እንኳን ማወቅ አልተቻለም ሰው አብዛኛው የኖነ ያለው እንዳላችሁት አዋቂ ነኝ የሚለው በኢንፎርሜሽን ነው ጠቅላላ ደግሞ ምንም ጭራሹ የሌለበት ሰው አለ ስለዚህ ይሄን ማህበረሰብ ይዘህ እንደ ትልቅ ራስህንም እንዳዋቂ ቆጥረህ ወደ ዋናው የእውቀት ባህር ሳትመለስ እንደው ብዙ ክፍተቶች እየታዩ ነው ስለዚህ ዒልም የሚባለው ነገር ዋጋ አለው ለእስልምና ለእውቀት ዋጋ ይሰጣል ዋጋ መስጠቱን ለማወቅ ለምሳሌ ከፈዳኢሉ ጀምሮ አሁን አነሳችሁ የጀነት መንገር ለምሳሌ ወኢነል መላኢካ ለተضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው እውቀትን ፍለጋ እውቀት ስንል
ለአኺራ የሚታወቅ አላህ ታውቆበት እስልምናው ታውቆበት ለነገ ለአኺራ ይጠቅማል የምንለው እውቀት ማለት ነው። ይሄ ዱንያዊ መዒሻችንን ልናደርጋቸው የምንችላቸው እውቀቶች ምናልባት እንግዲህ አላሁ አለም አኺራ ታሰቡባቸው የተማራቸው ከሆነ ለነሱ ዋጋ ይኖራቸዋል። ከዛ ውጭ ያለው ግን መሰረታዊ የዕልም እውቀት ዛሬ ነገ ምክንያቱም ወማ ኸለቅቱል ጂነ ወኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ነውና አላህ ጂንንም ሰውንም እዚህ ሲያስገኝ ሐቂቃ እሱን አውቀን እንድንገዛ እንድናውቅ ስለዚህ አላህን የማወቅ ሂደት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ የማወቅ ሂደት እስልምናን የማወቅ ሂደት ያን የምናደርገው የዕልም እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዕልም ደግሞ በመናደርግበት እንቅስቃሴ ደግሞ የመላኢካ ራሱ በማዘንና በማክበር ጉዳዩን ተናንሶ ክንፉን ይተናነስለታል። ለዚህ ነገር ዋጋ ይሰጣል። ምክንያቱም ይሄ ሰው የሚሄደው ጧት ተነስቶ ዕልም ፍለጋ ነው እያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀምጧቸው ሐዲሶች አሉ። ስለዚህ ዕውቀት የሚባለው ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድነው? በቃ አንተ ማታውቀውን ነገር አዲስ የሆነ ዕውቀት ይሄ የምታውቀው ዕውቀት ደግሞ ነገ አኺራ የሚባለው በዚህ አመት በዚህ ገደብ የማንባለው ብቻችንን ቀብር ስንተኛ ይዘነው መንገባ ከዛም ወተን ተነስተን አርደል ማህሸር ያለውን ሂደት አልፈን ጀነት ድረስ የአላህ ርዳ የምናገኝበት የሆነ መስመር የምናውቅበት የሆነ መንገድ ነው። ይሄን መንገድ ለማወቅ የምናደርገው የዕውቀት ጅማሬ ነው። አሁን ይሄ ዒልም ይፈልጋል የሚባለው እኮ ከትንሽ ከአሊፍም ዕውቀትን ፈልጎ ከመሄደው ጀምሮ ያገኘዋል። ትልቅ መድረሳ አይጠበቅም። የሚያስተምሩት እነዛ ያው ሌላ ፓርት ነው። ቀደም እንዳላችሁት የነሱ ከፍ ያለ አሁን ትኩረታችን ዕውቀት የሚባለው ነገር ዕውቀት ዋጋ አለው። ዕውቀት መፈለግ አለበት። አንድ አባባል አለ ምን አላህ ወደ ኋላ አላለው ነበር አሁን ልበለው አልጀህሉ ዓሩን አሉ ላ يحمله الا حمار ይላሉ። ይገርማል። ማህይምነት ነውር ነው ወይም አይብ ነው ይላሉ። ማህይምነት የሚሸከም አህያ ነው ይላሉ። ስለዚህ ሁላችንም ከምን ነገሮች ማህይም ነው በተለይ የዲን ዕውቀታችን በተለይ መሰረታዊ ፈርድ የሚባለው ነገር ነውር ነው። በቃ ይሄን የማይሸከም ይሄ ነውር የሚሸከም አህያ ነው ብለው አባባል አላቸው። ስለዚህ እኛ ምንድነው የሚያስፈልገን? በቃ ስለዚህ ዕውቀት የምንማርባቸው መንገዶች መስጂድ ሆነው ሊሆን ይችላል። ዕውቀት ማለት ነው ዕውቀት ነው። አሁን ኢንፎርሜሽን ቲክቶክ አይደለም ዕውቀት የምናውቅበት ቲክቶክ አይደለም። ስለዚህ መስጂድ ሄደን ቂራአት ቦታ ሄደን መሻይኹን መርጠን ከማን ዕውቀት የምንወስደው ምን አይነት ዕውቀትስ ነው የምንማረው? ከዛ ይሄ ዕውቀት ደግሞ ወደ ተግባር የሚቀየር ምክንያቱም ማወቁ ብቻ አይደለም በእስልምና ትልቁ ነገር ያወቀውን ነገር ደግሞ ወደ ተግባር የመቀየር ኃላፊነት ግዴታም ስላለና በአጠቃላይ ዕውቀት የሚባለው ነገር ደግሞ እድሜና ጅማሬ የለው። አንዲት ነገር ላንሳ። ኪሳኢ እንግዲህ በቂራአት ጋር ተያይዞ ኢማም ኪሳኢ እኮ በጣም ይታወቃሉ። እሳቸው ወደ ዕውቀት ለመግባት ሰበብ የሆኑበት እኮ እድሜያቸው በጣም ከፍ ካለ በኋላ ነው እና ሲሉ አንድ እንትን ይነሳል የኪሳኢ ጋር ተያይዞ አንዲት ሴት አረብ ገጠር ላይ እንግዲህ ከረጋ እሱ ፍየሉ ምኑን እየነዳ ያልፋል እና ልጇን ሂድ ወደ ቁርአን ሂድ ተማር አሁንማ ትማር ከሆነ አንተ ልጅ አሁን ወደ ዒልም አልሄድም የምትለኝ ከሆነ እንደዚህኛው ሰውዬ ነገረኛ ገበሬ ሆነ ነው የምትቀረው። ኪሳኢን ማስተማር ያደረገቻቸው እሳቸው ፍየል እየነዱ እየሄዱ ነው። በኋላ ደነገጠ ሰው ኪሳኢ አዩድረቡ ቢል መሰል ፊል ጀህል አለ እኔን ለማህይምነት ምሳሌ አድርጋ አታውቀው። እሺ በቃ ገበሬ ናት እሱ ያለፈ ነው እሱ ገበሬ እንተ ምንድነው አርብቶ አደር ያለፈ ነው። እሷ ቁጭ ብላ ለልጇ ዛሬ ቁርአንህን ተምረህ ነገ ዒልምህን ይዘህ ሰው መሆን ማትችል ከሆነ እንደዚህኛው ሰውዬ ኋላ ቀር ነው ከብትና ፍየል እየነዳ ትኖራለህ አለችው። ይሄን ሰማለ አዩድረቡ ቢል መሰሉ ፊል ጀህል እኔ ለጅህልና ምሳሌ እኔ ልደረግ አለ። በቃ ቁጭት መጣ። ቀጥታ ፍየሎች ነው ሸጦ ዑለማዎች አሉበት ገባ። ዛሬ ኪሳኢ ብላችሁ ማናችሁም ፈልጉ ኢማም አልኪሳኢ ትልቅ የሆነ ዓሊም የቋንቋ ሰው ነው የቂራአት ሰው የቂራአት ነው የሚታወቁት አንድ መዛብ ይዟል በቋንቋ ዛሬ ላይ የነህው ሊቅ ነው የቁርአን ሊቅ ነው። ዛሬ ኪሳኢ ማን ነው ብትል ዓለም ላይ ያለው ከጫፍ ጫፍ ያለው አጀብ የማያውቀው ኪሳኢ ይላል። ይሄ እዚህ ሰው መነሻ ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ነው ዕውቀት ገደብ እድሜ ነው። አርጅቻለሁ አትበል በቃ ለዛ ነው እኮ አልዕልም من المهدي الى اللحد ነው። ከአንቀልባ ጀምራ
ለሐዲስ ስትገባ ድረስ ዕውቀት የሚባለው ነገር ከመፈለግ አይቋረጥም ስትጨምረው እየጨመረህ አለማወቅህን እያወክበት የምትሄድበት ነው እና ትልቅ ነገር ነው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው እስቲ ወደ አንተ ልመለስ ነው ወላ ትልቅ ነገር አነሳችሁ በተለይ የዕውቀት አስፈላጊነት የሰው ልጅ መስፋት ካለበት የትኛውንም አይነት ዕውቀት መረዳት መቻል አለበት ቅድም ብላችሁታል ዕውቀቶቹ የራሳቸው አይነት ክፍልፋይ አላቸው የራሳቸው አይነት ልዩነት አላቸው እኛ ይሄ ከዲኑ ጋር ተያይዞ ከእስልምናችን ጋር ያሉት ዕውቀት ዘርፎች ያኒ አንድ ሰው ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ኢልሞቹ እንደ ዑለሞቹ አራት አይነት ክፍልፋይ አላቸው ይላሉ ብቻ ግን ያኒ በጣም መሽሁሮቹ ኢልም ራፊዕና ኢልም ናፊዕ ናቸው ይላሉ ኢልም ራፊዕ የሚሉት ያኒ የሸሪዓውን የዲኑን ዕውቀት ኢልም ራፊዕ ነው የሚሉት ከዛ ኢልም ናፊዕ ደግሞ ኢልም ራፊዕ ያኒ ከፍ ያለ ዕውቀት ማለት የዲኑ በዚህ ስም ትንሽ ኢስጢላህ ያደርጉታል ከዛ ሌላው ደግሞ ኢልም ናፊዕ ይሉታል አሁን ያላችሁት እንደ ይሄ አሁን ዶክተር መሆንን ይመስለ ወከመን ደግሞ ይሄ መሐንዲስነት ይሄ በቃ አጠቃላይ ሰው ሊጠቅሙ የሚችሉ በዱንያ ላይ መዒሻ ሊያረጉ የሚችሉትን የዕውቀት አይነቶች እነዚህ ነፍዕ አላቸው ለሰው ልጅ ጥቅም አላቸው ነፍዕ ደግሞ በሸሪዓ ያለው ነገር ኸይሩ الناس من ينتفع به الناس ስለተባለ ራሱ ዞሮ ተመልሶ ምን ውስጥ ይገባል ያኔ የአኺራ ስራ ውስጥ ይገባል ማለት ሰውየው በዛ ውስጥ ሐቁን እስከጠበቀ ድረስ በዛ ውስጥ በቂስት እስከቆመ ድረስ أهل العلم أهل القسط ነው በነገር ላይ በቃ የዕውቀት ሰው يقسط يعدل سو يفتح سو قائم بالقسط بقى عالم بالقسط ነው ያለው አላህ جل جلاله ስለዚህ የውቀሰው قسط አለው ሰው ምንም አይነት የውቀት ዘርፍ ይማር ባወቀው ነገር ላይ በፍትህ ከቆመ አላህ የሚፈልገው ትልቁ ነገር ፍትህ ሰውየው በፍትህ እስከቆመበት ድረስ በዲኑ ውስጥ ሊጠቀምበት ዲኑ ሊጠቅምበት ሰዎች ሊጠቅምበት ይችላልና አይጠላም ችግር የለበት እንደውም ሰውየውን ደረጃውን ከፍ ያደርጋል ወላኪን ደግሞ የምትኖርበት ደግሞ ዲን የሚባል ነገር መሰረት አለው ቅድም ያነሳችሁት ነው ወጥቷል ኢባዲያቱ በምን አይነት መንገድ መፈጸም አለበት ሰላቴን እንዴት ነው መስገድ ያለብኝ ወጥቷል ሰውየው ኢንጂነሪንግ ስለተማረ ስለ ሰላት ያቃል ማለት አይደለም አይታል ወይ ደግሞ ዶክተር ስለሆነ ሰላቱን በትክክል መስገድ ይችላል የሚለው ማወቅ አይደለም ኖ ስለ ሰላት ዶክተር ነህና ስለ ሰላት በኢንፎርሜሽን አይደለም መስገድ ያለበት ሰላቱን በመመስገድ አለበት በእውቀት መስገድ መቻል አለበት ምክንያቱም ባለሙሉ ዒልም ያላችሁት ቅድም ትልቅ ሐዲስ ነው ፈሪደቱን አላ ኩሊ ሙስሊም የተባለው ምን ያህል ነው በሚለው ላይ በቃ መሰረታዊ ለህይወቱም ያስፈልገው ነገር ገብቷል እንትኖቹ በተለያየ መንገድ ቢከፋፍሉትም በየዘመኑ ነገሩ እየቀነሰ ቢመጣም ድሮ በቃ ሰውየው hatta እንዴት ማግባት እንዴት መፍታት እንዳለበት ጭምር ቀድሞ ነው መማር ያለበት የንግዱን ሂደት ወደ ትዳር ሳይገባ ጋዴ ወደ ንግዱ ሳይገባ በፊት ይሄንን ነገር መማወቅ አለበት መረዳት አለበት አቷል ለምን ዛሬ የንግድ ምናምን ስርዓቱ ነጋዴው ጋር አለ የለም እኮ አይታል እንዴት አጠቃላይ ሸኻችን ይተናገሩ አጠቃላይ የሚሸጠውም የሚገዛው መንገድ እኮ በሸሪዓ መንገድ አይደለም በዲ መንገድ እንገዛለን ይሸጣለን ግን ብዙ ክፍተቶች እንትኖች ወድቀዋል ለምንድነው ከተባለ ጭራሽ በቃ ሌላ አይነት መስመር ውስጥ ምን እየኖርን ስለሆነ ነው ወላኪን ግን ሌሎች ዕውቀቶችን ልናገኝ እንችላለን እነዛ ዕውቀቶችም ከፍ ያደርጋሉ ዒልም ናቸው ከዒልምነታቸው ላይ ኺላፍ የለም በእነዛ ውስጥ ዒልም المفاسد የሚሉት አለ መሸኾቹ አንዳንዶቹ ዒልም الواضح የሚሉት አለ ዒልም المفاسد በአራት ነው የሚከፋፍሏቸው ዒልም المفاسد አትፊዮኑ ዕውቀቶች ደግሞ አሉ እነዛን መማር حرام ነው ያኒ አንዳንድ ሸኾች ደግሞ አይ እነሱን ደግሞ ሸር መሆናቸውን ለማወቅ እነሱን ጭምር ማወቅ አለብን እስከማለት የደረሱ ደግሞ ሸኾች አሉ اللهم صل على سيدنا على كل حال الله ወደ ዒልምና ወደ ዑለማ አላህ ይመልሰን ወደ ዕውቀትና ወደ አዋቂዎች አላህ ይመልሰን አሁን ትልቁ ችግር ክፍተት የበዛብን ነገር ምንድነው ከተባለ በቃ ወይ ጀለቢያ ስለለበስን ወይ አማይማ ስለለበስን ወይ ስማችን አህመድና መሐመድ ስለሆነ ሙሉ የእስላምን እንትን ውስጣችን ላይ ያለ አድርገን የምናስብ ሰዎች እንደዛ አይደለም ነገሩ ብዙ የጎደለ ነገር አለ ብዙ ከሐያታችን እየቀነሰ ያለ ነገር አለ ወደ ዑለማ ባለመሄድ ከዑለማ ሰው ሁሉ በዚህ ዘመን ትልቁ የሆነበት ነገር ምንድነው ከዑለማ استغناء ሆነ والله በሰሃባ ዘመን እኮ ሰሃባ ከረሱል ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኖሯል ወላኪን ግን በእነሱ መሃል ገብቷል አቅዳሁም አሊ ይላል ሰይድና ዑመር በቃ ሰይድና አሊን ይጠይቁት ነበር ይሄን ለማድረግ ዑለማ ከኛ የተሻለ ኢንፎርሜሽን አላቸው እኮ በኢንፎርሜሽን ቢሰራ ኖ ገብቷል ቁርአንን ከፈለጋችሁ እንደ ኢብኑ መስዑድ ቁሩት ሲባል ከኢብኑ መስዑድ ይሄ ነገር እኮ ውስጡ ምን ስላለ ነው በዚህ ውስጥ ያለ አዋቂዎችም ሆኖ ሳሉ ግን ወፈውቀ ኩሊ ذي علم ዓሊም አለ አላህ ጀለ ጀላሉ ከአዋቂው በላይ አዋቂ ያለ አዋቂዎቻችን እንዴት ነው የኖሩት ያዋቂነቱ ማረጋገጫ አዋቂውን ማወቁን ይላሉ አላህ መሰለላሁ በቃ አሁን ትልቁ ማህበረሰብ እንዲፈርስ የተደረገበት ትልቁ ነገር ምንድነው ማህበረሰብን ማፍረስ ከፈለክ የዓሊሞችን ክብር አፍረስ ይላሉ አይታ
በቃ ጃሂሉ ዑለማውን እንዳይሰማው ማድረግ ነው በቃ ትልቁ የመጣው ሰድ ምንድነው ካልክ ዑለማውና ማህበረሰቡ ኡማው መሃል ሰድ መገንባት ነው ድንበር መገንባት ነው ያ ድንበር በድሮ ጊዜ እኮ ኺላፍ ነበር አይደል ኢማሙ ሻፊዒ ማን ነው ዩኑስ ነው የሚባለው ደረሳቸው እኮ በሆነ መሳላ እንግዲህ ተማሪ ነው በሆነ መሳላ ተጋጩ በቃ ተናደደ ጥሎ ወጣ ቤቱ ቀረኩ ሁለት ቀን ሲቀር ግን አልቻሉም ተነስቶ ቤቱ ድረስ ሄዱ በሩን አንኳኩና ጠሩ ያ ዩኑስ የሁሉ ነፍ መስአላን እናንተን አንድ ያደርገናል በአንድ መስአላ ቤት ትቀራለህ አለቀሰ አንገታቸው ላይ ወደቀ ታውቃለህ አይታል አሁን ይሄ ነው ሰው የሚጫወቱበት ኡማና ዑለማ መሃል ልዩነት ይፈልጉ ሰዎች ይሄን ነው የሚለውጥ አንድ ስተት ሲናገሩ ዑለማው ስተቱ በሱ አቅል ሊሆን ይችላል ዑለማው እኮ አቅል ሊሆን ይችላል ልክ በሱ አቅል በተረዳው መንገድ ግን የሆነ ስተት እሱ እንዳልፈለገው ሲሆን ኡመቱን ያነሳሳል ከዛ እሱ እንደዚህ ነው እንትን ነው እሱ እንትን ነው ይለና ዑለማው እንዳይደመጥ ያደርጋል ሐቅ ያለው ዑለማ እንዳይደመጥ ሙፍቲ ደረጃ የደረሱ ሸክ እንዳይደመጥ ያደርጋል ከሱ አላህን ፍሩ ብሎ ቢናገር አላህን ፍሩ ማለት የቁርአን አያት ተቁላ ከመራ ጃፊ القرآن አላህን ፍሩ ብሎ ቢናገር ማህበረሰቡ እንደው በጥሩ አይነ አይመታል በቃ በዚህ አይነት መንገድ ምን አደረጉት بين الامه والعلماء ልዩ በቃ በህዝብና በዑለማ በአዋቂው መሃል ምን እንዲፈጠር ተደረገ ሰድ እንዲፈጠር ተደረገ ምሽግ ዋሻ በቃ ከዛ በኋላ ሁሉ በፍቅር የሚተያይ ነገር የለም ያንተ ነው ድሮ ኺላፍ ነበር ኺላፍ ዛሬ አይደለም የመጣው ድሮም አለ ወላኪን ግን ከመሆኑም ጋር ምን ያረጉ ነበር ማህበረሰብ ከዑለማ ይሸሽም ነበር በዚህ ጉዳይ እኮ አከሌን የሚደርሰው የለም ሂዱ አከሌ ጋር ይሄ በዚህ መስአላ እንትናጋ በዚህ መስአላ እንትናጋ ተብሎ እንደዚህ ነበር በዚህ አይነት ሁኔታ ሰው አዳቡንም ኺላፍም እኮ የራሱ አዳብ አለው አይታል ኺላፍ ጤነኛ ሲሆን አዳብ አለው ግን አሁን የመጣው ኺላፍ ጤነኛ አይደለም ምንድነው አላማው ማህበረሰብን ማፍረስ ቀደም እንዳልከው ስለዚህ አሁን እንደተባለው ማህበረሰብ ዞር ስለዚህ ሁሉ ወደ ማንም አይሄድም ወደሱም አይመጣም ወደ ዑለማውም አይሄድም ስለዚህ ቀደም እንዳላችሁት ሁሉም ቤቱ ቀርቷል አላህ ይመልሰናል አላሁ መሰለና መርሐባ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይቀጥላል ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን እስቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ أستغفر الله من كل ذنب تبت إلى الله أستغفر الله من كل ذنب أخلص العمل لله الفردي ولا تلتفت لمن لا يجدي بسوى المولى لا تعتمدي إن تريد خيرا فتجردي عن سمع الخلق إلى سمع الله أستغفر الله من كل ذنب فالله الغني لا يشاركه فإن يشرك فهو تاركه لشريكه لا تشركوا أيها العمال لا تعاركوا ربا غالبا فاستغفروا الله إذ لا ينفع ولا يضر من سوى المولى فروا أو كروا وإن بالغوا فيما دبروا أيها الإخوان فلا تغتروا بما يظهر بتسليط الله كل ربنا العلي يفعل ما يشاء
في مخلوقه كما قد فشا فاعتبر أخي بمن تمشى ما خلقت كي تفعل ما تشاء بل وإنما لطاعة الله استغفر الله من كل ذنب إنما الذي يفعل ما يشاء فهو الباري جل وحشاه من نازعه فقد أفحشاه سوف يسأل عما قد وشاء يوم لا ينفع شيء عند الله يا من استوى أستغفر الله على عرشه أستغفر الله فغاب العرش أستغفر الله في رحمته أستغفر الله نجا لنا يا الله أبيت